ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر گجرانوالہ کی تاریخ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس شہر کا نام کیسے پڑا اور اس کو کس نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کے تاریخی اتار چڑھاؤ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، گجرانوالہ شمالی پنجاب پاکستان کا ایک صنعتی اور زرعی ڈویژن ہے۔ سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے گجرانوالہ کراچی، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کے بعد ملک کا 5واں بڑا ڈویژن ہے، جس کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس کا پاکستان کی مجموعی GDP میں حصہ 5% ہے۔ اس شہر کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے تو امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق گجرانوالہ کو گجروں نے آباد کیا، جو کشمیر کے پہاڑوں پر آباد تھے، اور بعد میں ایران کے شیرازی قبیلے نے اس شہر کا نام خانپور سانسی رکھا، تاہم بعد میں اس کا پرانا نام بحال ہو کر گجرانوالہ ہو گیا۔ منشی گوپال داس اور عطا محمد تاریخ گجرانوالہ میں اور عزت اللہ تاریخ ہمارا پنجاب میں اپنی تحقیقات کے ثمرات یوں سامنے لاتے ہیں۔ کسی مستند تاریخ سے اس کی آبادی صحیح معلوم نہیں ہوئی۔ روایت ہے کہ 500 برس گزرے جب اس کو مسمہ خان جاٹ آف سانسی نے بصورت گاؤں آباد کر کے اس کا نام خانپور سانسی رکھا۔ صدیوں پیشتر اس شہر کی بنیاد خان جان سائنسی نے رکھی، تو اس وقت یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ خان سائنسی کے نام پر یہ قصبہ مدت تک خانپور سانسی کہلاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نواحی دیہات کے گجروں اور خان جان سائنسی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ خان سائنسی نے اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے ارد گرد کے گجروں کے دیہات کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ گجر سرداروں نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے جتھہ بندی کی اور مختلف گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کر مختلف اوقات میں خان جان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ خان جان سائنسی کی فوج اور گجر گروہوں میں جگہ جگہ تصادم ہونے لگے۔ گجروں نے آئے دن خانپور پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ گجروں اور سائنسیوں کے درمیان تقریباً 5 سال تک یہ خون ریزی تصادم جاری رہے، جن کی وجہ سے سائنسی سردار کی شہر پر گرفت کمزور پڑ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر گجروں نے خانپور سائنسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک روایت کے مطابق چچریالی جو موجودہ فرید ٹاؤن ہے، یہاں کے نواحی ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس میں خان سائنسی کو شکست ہوئی اور وہ خانپور کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ گجروں نے خانپور پر قبضہ کر کے اس کا نام تبدیل کر دیا اور اس کا نام دوبارہ گجرانوالہ بحال کر دیا گیا۔ گجروں نے سائنسیوں کی زمینداریوں کو بھی قائم رہنے دیا۔ گجر راج میں اگرچہ سائنسی کافی تعداد میں آباد تھے، مگر پھر بھی کبھی ان کے گجروں سے تصادم کی نوبت نہ آئی۔ مغل دور حکومت میں گجرانوالہ ایک گجر ریاست کی حیثیت سے مغل سلطنت میں شامل رہا، اور گجر سردار باقاعدہ طور پر مغل صوبیدار کو خراج ادا کرتے تھے۔ مغل سلطنت کمزور ہوئی اور پنجاب میں طوائف الملوکی پھیل گئی، تو گجر سردار خواہش کے باوجود اپنی ناچاکیوں کی بنا پر گجرانوالہ میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہ کر سکے۔ گجروں میں باہمی اختلافات دیکھ کر کوٹ باز خان کے سردار باز خان نے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور گجرانوالہ کے نواحی علاقوں کے دیہات کو تاخت و تاراج کرنے شروع کر دیا۔ سردار باز خان نے درجنوں دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور لوٹ لیا۔ بعد میں سردار باز خان نے اپنی تباہ کاری کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے گجرانوالہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک موضوع خیالی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیالی کے سکھوں اور آرائیوں نے مل کر اس کو موضوع خیالی سے دوڑا دیا۔ گجرانوالہ اور اس کے ارد گرد و نواح میں طوائف الملوکی اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ کوئی بھی سردار طاقتور نہ رہا اور ہر محلے میں الگ الگ حکومت قائم ہو گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادو چڑت سنگھ کے آباء و اجداد کے موضوع خیالی میں کچھ جائیداد تھی، لیکن چڑت سنگھ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے طاقتور رشتہ داروں سے تنگ آ کر اپنے ننہال موضوع راجہ سانسی کے ضلع امرتسر میں چلا گیا۔ اس نے وہیں پرورش پائی۔ ہوش سنبھالا تو اسے جائیداد واپس لینے کا خیال آیا۔ چڑت سنگھ ان پڑھ مگر ذہین تھا۔ اس نے پنجاب میں طوائف الملوکی دیکھی تو اسے ایک سکھ ریاست قائم کرنے کا خیال آیا۔ اس نے راجہ سانسی کو ڈاکوؤں، قزاقوں اور لوٹ مار کرنے والوں کی ایک منظم جتھا بنا لیا۔ وہ ضلع امرتسر اور گجرات کے دیہات میں دور دور تک ایک جتھے کے ذریعے لوٹ مار کرتا رہا اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ جب وہ کافی طاقتور ہو گیا تو اس نے اپنی جائیداد واپس لینے کے لیے راجہ سانسی سے موضوع خیالی کا رخ کیا۔ موضوع خیالی پہنچ کر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اس کی جائیداد واپس کر دیں، ورنہ وہ اسے طاقت کے ذریعے حاصل کر لے گا۔ بات بڑھ گئی اور نوبت خون خرابے تک پہنچ گئی۔ ایک روایت کے مطابق چڑت سنگھ کے رشتہ دار موضوع خیالی کے ایک درویش حضرت شاہ جمال نوری کے معتقد تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ سے تمام صورتحال بیان کی اور امداد کی طلب کی۔ حضرت نے ان لوگوں سے کہا وہ چڑت سنگھ کی جائیداد اسے واپس کر دیں،
क्योंकि चड़क सिंह की नस्ल से एक लड़का हो जो इस मुल्क का बादशाह होगा और सिखों की एक मजबूत हुकूमत कायम करेगा। चुनांचे उस मुसलमान बुजुर्ग की मुदाखलत से खून खराबा रुक गया और चड़क सिंह को इसकी जायदाद वापस मिल गई। चड़क सिंह ने मौजूद ख्याली में अड्डा कायम करने के बाद इर्द गिर्द के इलाकों में ताकत व ताराज शुरू कर दी। इसकी क़ियादत में सिखों की एक मजबूत जमीयत कायम हो गई। चड़क सिंह ने गुजरावाला के शुमाल में एक किला नुमा हवेली तैयार की और इसमें अपने साथियों को आबाद करना शुरू कर दिया। उसने मौजूद ख्याली में बाकायदा तौर पर कचहरी बना ली। बाद में मंडी में एक तख्ता कचहरी बनवाई और इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा करके बाकायदा तौर पर अपनी रियासत की दाग बैल डाली। चड़क सिंह ने जिला गुजरावाला में दूर दूर तक हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया और वो गुजरावाला में गुजरों की अक्सरियत से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे हर वक्त ये फिक्र दामने गिर रहती थी कि गुज्जर गुजरावाला में बगावत करके दाखिली तौर पर उसके लिए मजीद मुश्किलात न पैदा कर दें। इस दौरान में जमींदारान गोतबाजी खान ने लूट मार का सिलसिला शुरू करके इर्द गिर्द के देहातों को लूटना शुरू कर दिया। तो मौजूद ख्याली और कई दूसरे देहात के सिख सरदारों ने चड़क सिंह से फैसला कुन इक़दाम की अपील की। सिख कबाइल और जत्थों की हमायत हासिल होते ही उसने गुजरों के मोहल्लों और घरों को लूटना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ लूट मार तक न महदूद रहा। गुज्जर चड़क सिंह के इन कार्रवाइयों से शदीद परेशान थे और सरिस्मा हो गए और उन्होंने गुजरावाला से हिजरत करना शुरू कर दिया। गुजरों के सैकड़ों खानदान गुजरात में जाकर आबाद हुए। गुजरों की हिजरत के बाद चड़क सिंह को यह मौका मिला कि वो खुलकर खेले। उसने पूरे जिला गुजरावाला पर हमला करने के लिए एक जत्था भट्टी और तारड़ रियासतों के खिलाफ मार्का आराई शुरू कर दी। मुसलमानों की छोटी छोटी रियासतों में सबसे मजबूत चट्ठों की रियासत थी। चड़क सिंह ने चट्ठों पर कई हमले किए लेकिन वो चट्ठों को कमजोर करने और ख़त्म करने में कामयाब न हो सका। चड़क सिंह ने सिख रियासत कायम करने के लिए जो ज़बरदस्त मंसूबा तैयार किया था वो उसकी ज़िंदगी में पाए तकमील तक न पहुँच सका, लेकिन उसने अपनी औलाद के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा छोड़ा जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए उसके बेटे महान सिंह ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। सरदार महान सिंह के ज़माने में गुजरावाला में मुकीम गुजरों पर अरसे हयात तंग कर दिया गया और वो एक एक करके हमेशा के लिए इस कस्बे को छोड़ गए जिसको बनाने और बसाने के सिलसिले में उनके आबाओ अजदाद ने बहुत मेहनत की थी। सिखों ने जहाँ बहुत से कस्बात और देहात के नाम तब्दील कर दिए थे, मुमकिन है उन्हें इस कस्बे की नाम की तब्दीली का ख्याल भी आया हो, मगर गुजरावाला का नाम तारीखी हकीकत बनकर जगमगाता रहा। सैयद नगर इस दौर में गुजरावाला का अमीर तरीन कस्बा था। इस कस्बे में असलह साजी की सनत जोरों पर थी। सैयद नगर शमशीर साजी और बंदूकें तैयार करने का अहम मरकज था। इसके बाशिंदे बहुत अमीर थे। सैयद नगर में मुसलमानों की पुख्ता हवेलियां और मसाजिद थी। सिखों ने सैयद नगर पर हमला करके इसे लूट लिया। सैयद नगर के बाशिंदे महा खान के हुक्म से अपने आबाई कस्बा छोड़ गए, गुजरावाला में आबाद हो गए। गुजरावाला में उन्हें एक अलग मोहल्ला आबाद किया जिसका नाम उन्होंने सैयद नगरी रखा। सैयद नगर की लूट मार के दौरान में सिखों के हाथ बहुत सा असला आया और जंगी साजो सामान भी आया जिससे उनकी ताकत में मजीद इजाफा हो गया। चड़क सिंह की मौत पर उसकी रानी वीसा ने अपने 9 उम्र बेटे महान सिंह की तरफ से रियासत पर खुद काबिज होकर हुकूमत खुद संभाल ली। महान सिंह की उम्र इस वक्त 7 या 10 बरस की थी। जब महान सिंह जवान हुआ, अपने नेक और बद पहचानने लगा तो उसने कुछ बुरी और मशकूक बातों की बना पर अपनी मां को कत्ल करके एक तरफ किया और हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब वो अपने हमरा सिख सरदारों की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने अपनी दानाई और हुस्न इंतज़ाम से इस हद तक अपना असर और रसूख बढ़ाया कि तमाम सिख सरदारों ने अपना सरबराह उसे तस्लीम कर लिया। आसपास के इलाकों में उसकी कुव्वत की धाक बैठ गई। अब वो जिस तरफ भी रुख करता, कामयाबी उसका साथ देती। महान सिंह ने अपने बाप चड़क सिंह के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बहुत काम किया। उसका बाप चड़क सिंह गुजरावाला तहसील के शुमाली हिस्से का निसफ इलाका फतह कर चुका था। ये हकीकत है कि सक्कर चकिया सरदार कभी साइंसी गुजरों का डट कर मुकाबला न कर सके। बारे खान के फौत हो जाने के बाद वड़ाइच कबीले ने जो साइंसी जाटों का जानी दुश्मन था, गुजरावाला के करीब आखिरी मुकाबला किया। इस मुकाबले में वड़ाइच कबीले को शिकस्त हुई, मगर साइंसी जाटों को बहुत बाद में पता चला कि ये कबीला इस घोड़े की मानंद है जिस पर सवार का होना शर्त अव्वल और आखिर है, क्योंकि वड़ाइच कबीले ने उस वक्त तक अपना हरीफ का पीछा न छोड़ा जब तक कि एक तीसरी ताकत यानी सिक्स जिला में हुक्मरानी करने लगे। राजा महान सिंह ने एक जबरदस्त फौज तैयार की। इस फौज की कई रेजिमेंटें थी। इसने बाकायदा फौज के अलावा कजाकों और डाकुओं के जत्थे को भी मुनज़्ज़म किए और उन्हें खुली छुट्टी दी कि वो जिस गांव को चाहे लूट लें। तारीख के वर्क गर्दानी करने से मालूम होता है कि राजा महान सिंह ने सिख फौज की तरबियत के बाद बाज़ फ्रांसी फौजी अफसरों को भी अपने यहाँ मुलाजिम रखा था। उसने बाकायदा तौर पर सिख सल्तनत की दाग बैल डाल दी और उसे चट्ठों, भट्टियों और तारड़ों के अलावा बाज़ सिख हरीफों से भी लड़ना पड़ा। महान सिंह को बाज़ ऐसे सिख और हिंदू सरदारों की ताईद हिमायत भी हासिल हो गई जो फौजी एतबार से बड़े मजबूत और अच्छी कुव्वत के हामिल थे। इनमें संधू खत्री, वैसा सिंह और हरी सिंह नीलवा जैसे जाबर और जालिम सिख सरदार भी शामिल थे जिन्होंने अपनी फतुहात से सिख सल्तनत को बड़ी वुसअत दी।
महान सिंह के हमलों ने भटियों और चट्ठों को मजीद कमज़ोर बना दिया था। चढ़त सिंह से लेकर रंजीत सिंह तक तमाम सिख सरदार जिन्हें मुस्लिम कबाइल से बरसरे पैकार रहे, उनमें चट्ठे खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। चट्ठों की इस्तकामत और अजीमत गुजरावाला की तारीख में एक अलग बाब रखते हैं। महान सिंह की मौत के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह इसका जानशीन मुकर्रर हुआ। उस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 10 साल की थी। रंजीत सिंह जवान हुआ तो उसने गुजरावाला को दारुल हुकूमत करार देते हुए सिख सल्तनत के क़याम का बाकायदा ऐलान किया। शुरू का कुछ अरसा उसने महाराजा की हैसियत से गुजरावाला में ही गुजारा, फिर लाहौर को अपना दारुल सल्तनत करार दे और ख़ुद भी वहाँ मुंतकिल हो गया। महाराजा रंजीत सिंह ने गुजरावाला में अपने क़याम के दौरान इस शहर को खूबसूरत बनाने के कई अहकाम जारी किए। महाराजा रंजीत सिंह के अलावा जर्नैल हरी सिंह नलवा ने इस जगह, जिसको कच्ची कहते हैं, यहाँ एक किला तामीर कराया। इस किले की डेढ़ी इस जगह थी जिस जगह डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरावाला का सदर दरवाज़ा था। गुजरावाला के सदर दरवाजे के पास इस किले की बुनियादी आसार अब भी मौजूद हैं। अगर कच्चे के इलाके की खुदाई की जाए तो बहुत से तारीखी नवादरात बरामद हो सकते हैं और बहुत सी तारीखी मालूमात मंजर आम पर आ सकती हैं। मौर्रिखीन ने गुजरावाला के मोहल्ले वकूफ़ पर रोशनी डालते हुए लिखा कि पुराना गुजरावाला कच्चे के इलाके में आबाद था और शमालन जुनूबन फैला हुआ था। सिख दौर इक़्तिदार में कच्चे को सिविल लाइन की हैसियत हासिल थी, क्योंकि बहुत से सिख अफसरों और सरदारों की हवेलियां इसी इलाके में तामीर करवाई गई थी। लेकिन अब कच्चे के नशीब में गंदगी और गलाजत के ढेर फैले हुए हैं। महाराजा रंजीत सिंह के बाद जब महाराजा खड़क सिंह ने सिख हुकूमत की बागडोर संभाली तो उस वक्त हरी सिंह नलवा मर चुका था। उसके बेटे अर्जुन सिंह और जवाहिर सिंह के माबैन किले पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त झड़पें हो रही थी। हरी सिंह ने नलवा की बेवा वेसा को अपने बेटे अर्जुन सिंह को लेकर इस किले में बंद कर दिया और हरी सिंह नलवा के दूसरे बेटे जवाहिर सिंह ने किले पर कब्जा करने के लिए महाराजा खड़क सिंह से मदद मांगी। महाराजा के हुक्म से सिख फौजों ने नलवा के किले पर धावा बोल डाला। वैसा और अर्जुन सिंह ने शाही फौजों का मुकाबला किया, लेकिन वैसा को शिकस्त हुई और जवाहिर सिंह ने शाही फौजों की मदद से किले पर कब्जा कर लिया। महाराजा खड़क सिंह के हुक्म से वैसा और अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करके ज़िला सियालकोट के कस्बा सतारा में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ अर्सा बाद महाराजा खड़क सिंह के हुक्म से ये किला मस्मार कर दिया गया। देगावाला बाजार में जवाहिर सिंह की एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में अदालत भी लगती रही और अब वो हवेली तो मौजूद नहीं, अलबत्ता गली जवाहिर सिंह मौजूद है। महाराजा रंजीत सिंह बहुत बातदबीर हुक्मरान था। उसकी हदूद सल्तनत कश्मीर से पेशावर तक फैली हुई थी। वो अफगानिस्तान की सियासत और हुकूमत पर भी असर अंदाज होता रहा और उसने बरतानवी हुकूमत से भी बराबर की सतह पर ताल्लुकात खुशगवार रखे हुए थे। उसने चट्ठों के अलावा हाफजाबाद के भट्टी कबाइल की कौम का भी खात्मा किया। उसने अपने हरीफ सिख सरदारों का जोर भी ख़त्म किया और एक वक्त ऐसा आया कि तमाम कुव्वतों ने उसकी सल्तनत और इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह गुजरावाला में पैदा हुआ, लेकिन इसकी तामीर और तरक्की के लिए वो कुछ न कर सका जो उसे करना चाहिए था। वो न सिर्फ यहाँ पैदा हुआ बल्कि डिप्टी कमिश्नर मिस्टर हंसन के बकौल उसने अपना जवानी का बेशतर वक्त भी यहीं गुजारा था। रंजीत सिंह लाहौर में कब्जा करने तक गुजरावाला में रहा और यहीं उसने अपनी हुकूमत का इंतज़ाम चलाया। लाहौर की फतह और वहाँ मुंतकिली तक गुजरावाला सिख हुकूमत के दारुल हुकूमत के तौर पर मारूफ रहा। महाराजा रंजीत सिंह ने एक खूबसूरत बाग में अपने वालिद राजा महान सिंह की समाधि बनवाई। इस बाग के इर्द गिर्द 4 दीवारी थी। समाधि का इर्तफा 90 फीट था। इसके अलावा इस बाग में रंजीत सिंह ने एक खूबसूरत बारादरी भी बनवाई जो अब तक मौजूद है। 1874 में अंग्रेज़ों ने इस बारादरी में एक शफाखाना कायम कर दिया जो काफ़ी अरसे तक इस इमारत में मौजूद रहा। फिर इनकलाबात ज़माना और ज़रूरियात के मुताबिक इस बारादरी में मुख्तलिफ महकमों के दफातर भी कायम रहे। पाकिस्तान बनने के बाद इस इमारत में म्यूनसिपल लाइब्रेरी थी, लेकिन अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस लाइब्रेरी के अलावा एक इमारत बना दी है और बारादरी और समाती महकमे औकाफ के तहवील में चली गई है। महाराजा रंजीत सिंह के बाद इसके वारिस उसके इस्तेहकाम और अजमत को बरकरार न रख सके और अंग्रेजी इक़्तिदार ने सिख हुकूमत को हड़प कर लिया। हुकूमत बरतानिया ने इसके बाद पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया और उन्होंने बाज़ नई इमारत और दरवाजे यहाँ तामीर करवाए। कर्नल क्लार्क ने हवेली महान सिंह को मुनहदिम करवा दिया और इस जगह एक मुरब्बी बाजार तामीर करवा दिया और इसका नाम रंजीत गंज रखा और ये बाजार बहुत खूबसूरत बनवाया गया था। महान सिंह की हवेली एक किलानुमा इमारत थी। इसमें सिखों का शाही खानदान आबाद था और इस हवेली के करीब सब्जी मंडी की तरफ एक किलानुमा बाग था जिसे हुजूरी बाग के नाम से पुकारा जाता था। इस बाग में सिख रानियां और शहजादियां आकर ठहरा करती थी। कर्नल क्लार्क ने इस हवेली को मिस्मार करा दिया और इस जगह मुरब्बा बाजार बनवा दिया।
اس کے بعد انگریزوں نے بہت سی پرانی عمارات اور کھنڈروں پر نئی عمارات تعمیر کروائی۔ انہوں نے گجرانوالہ میں خیالی دروازہ، لاہوری دروازہ اور سیالکوٹی دروازہ تعمیر کروایا۔ ان دروازوں میں سے سیالکوٹی دروازہ، لاہوری دروازہ اور برانڈت مارکیٹ بھی قائم کروائی، لیکن خیالی دروازہ منہدم ہو چکا ہے اور اس کے محض آثار ہی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ گجرانوالہ میں افغان دور اقتدار کی یادگار ایک مسجد بھی موجود ہے۔ اسے شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے روہتاس کی طرف جاتے ہوئے جب گجرانوالہ میں قیام کیا تو اپنی قیام گاہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد افغان طرز تعمیر کا نمونہ ہے اور کراؤن فاؤنڈری کے عقب میں واقع ہے۔ زمانے کی دسترس نے اس مسجد کی خوبصورتی تو قائم نہیں رہنے دی، لیکن مسجد اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس مسجد کی تعمیر خاص کر کشادہ اور وسیع گنبد، مینار وغیرہ اس گمان کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ مسجد شیر شاہ سوری کے احکام کے مرہون منت ہے، لیکن شیر شاہ کے عہد کے مورخ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کے واضح نقوش جو مرمت نہ ہونے کی وجہ سے مٹتے جا رہے ہیں، اور اس کے حکم میں ایک کنواں تھا جو بھر دیا گیا ہے، ورنہ اس میں سختی کا مطالعہ کرنے کے بعد آسانی سے نتیجہ برآمد کیا جا سکتا تھا کہ یہ مسجد کس نے اور کب تعمیر کروائی۔ جغرافیہ ضلع گجرانوالہ مرتبہ ڈائریکٹر تعلیمات پنجاب 1904 کے مطابق گجرانوالہ سے متعلق یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ گجرانوالہ ضلع کا صدر مقام، اس میں 26,785 آدمی رہتے ہیں۔ شہر کس قدر بلندی پر بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد ایک دیوار ہے جس میں 11 دروازے ہیں، کئی باغ ہیں اور قرب و جوار کا علاقہ دور دور تک درختوں سے پر ہے۔ بازار پختہ، صاف ستھرے اور رونق دار ہیں۔ صفائی کا انتظام میونسپل کمیٹی کے ماتحت ہے۔ میونسپل بورڈ اسکول کے پاس مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا سردار چڑت سنگھ کی سمادھی ہے۔ دیوار کے اندر سردار مہا سنگھ کا باغ ہے اور اس میں ایک بارہ دری ہے جہاں اب کتب خانہ ہے اور جلسے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ ان جلسوں سے مراد سیاسی اور دینی جلسے ہیں۔ کتب خانے کے متعلق ایک اور پاس کے مکان میں چھوٹا سا عجائب گھر ہے۔ گجرانوالہ کے قریب ایک بڑا خوبصورت اونچا مینار بھی تھا۔ یہ عمارت سب عمارتوں سے مشہور اور دلکش ہے۔ مہا سنگھ کے سمادھی اسی میں رہتے تھے۔ انگریز دور حکومت میں اس پر سونے کا کلش چڑھایا گیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ لاہور میں فوت ہوئے اور وہیں ان کی سمادھی بنائی گئی، مگر گجرانوالہ ان کا وطن ہونے کے باعث اس کی راکھ کچھ تھوڑا سا حصہ یہاں بھیجا گیا جو مہا سنگھ کے سمادھی کے پاس دبایا گیا۔ کہتے ہیں جس عمارت میں اب بورڈ اسکول کی ایک شاخ ہے وہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ میں دوبارہ گجر قوم آباد ہوئی اور آج تک آباد ہے۔ گجرانوالہ میں زیادہ تر گجر ہی رہتے ہیں، بعض دیگر قومیں مثلاً بھٹا، باجوہ وغیرہ بھی موجود ہیں، اور صدیوں پہلے یہاں سے نکالے جانے والے تارڑ اور وڑائچ بھی اب یہاں موجود ہیں۔ تاریخی طور پر گجرانوالہ گجرات اور گجر خان وغیرہ کے علاقے گجر قوم سے منسوب رہے ہیں، اس لیے گجر قوم نے صوبہ گجرستان یا صوبہ گجرات یا صوبہ گجرانوالہ کی ایک تاریخ اٹھا رکھی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔